اس بات پہ جھگڑا ہو گیا، کیا ہو جاتا ہے آواز دینے سے؟ مومن تو اتنے کچے مزاج کا نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، آپ کی توجہ ہے نا میری بات پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، اے میرے بیٹے، ایک بات کا یقین کر لو کہ ساری دنیا مل کے تمہارا کچھ سنوارنا چاہے سنوار نہیں سکتی جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، اور سارے دنیا دار مل کے تمہارا کچھ بگاڑنا چاہیں تو بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی مشیت کا تقاضا اپنی اللہ کا بندہ تو پختہ کرتا ہے۔ آپ یقین کریں ہمارے نوجوانوں کا کبھی یہ ذہن بن جائے نا، یہ باز آ جائیں، یہ نہ تو کوئی ناجائز رستہ اختیار کریں دولت کمانے کا، نہ مشہور ہونے کے لیے کوئی ایسا رویہ اختیار کریں جو تہذیب کے خلاف ہو، نہ کوئی ایسی ویڈیو بنائیں، نہ کوئی ایسا اگر یہ ذہن بن جائے عزتیں، ذلتیں، رزق، یہ سارا اللہ، یہ اگر یقین کامل، نہ کسی سیاستدان کی گاڑی کے پیچھے بھاگیں، نہ کبھی کمزور پڑیں، نہ کوئی کچی بات کریں، ان کا ذہن بن جائے کہ میرے سارے معاملات میں میرا محافظ میرا اللہ ہے۔ یہ سوچ کون دیتا ہے؟ یہ اللہ کے بندے دیتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے ایک مقام پہ، امام غزالی نے لکھا ہے، تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا۔ وہ جب حج کر کے آیا تو اس کے نا گھوڑے کے ارد گرد لوگ نعرے لگا رہے تھے، خوش آمدید کے، مرحبا کے۔ تو یہ پروٹوکول بنا، میں نے عرض کیا نا، میں نے ابھی دوستوں کو منع کر دیا، پھول نہ ڈالیں، ہمارے گلوں میں آپ پھول ڈال رہے ہیں اور فلسطین کی بیٹیوں کو روٹی نہیں مل رہی کھانے کی۔ ہم مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہوتا ہے نا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایک بیان دینے کے بعد وہ قلبی کیفیت ہماری نظر نہیں آتی، وہ دکھ کے رشتے۔ ایک دوست مجھے ویڈیوز بھیج رہے تھے، میں نے انہیں منع کر دیا، میں کہ یار تو پتہ نہیں کہ میں تک لینا ہے تے دیکھیں ہی نہیں جاندی۔ اور اجتماعی طور پر امت مجرم ہے اس معاملے میں، اجتماعی طور پر دو بیان دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی عملاً آپ اپنی قسم پرسی کا عالم دیکھیں، کہاں ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں اور کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اقوام متحدہ مسئلہ حل کرائے گا؟ مسئلے ان لوگوں کے حل کرائے جاتے ہیں جن میں کوئی دم خم ہوتا ہے، یہ لوگ مسئلے حل کرائیں گے جو اتنی بھی، وہ کہہ رہے ہیں باقی ساری باتیں تو ایک طرف رہی، ہم امداد نہیں پہنچنے دیں گے، دوائیاں نہیں جانے دیں گے۔ اتنی بھی کوئی مظلوم ہوتی ہے قوم؟ اتنی بھی؟ اقبال نے کہا تھا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہ تمہارے کمزور ہونے کی تمہیں سزا مل رہی ہے، یہ تمہیں ملے گی، اس لیے کہ جب مطمع نظر روٹی روزی پیسہ ہو جائے نا، مذہبی اسٹیجوں پر بھی جب تقریریں بکیں، نعتیں بکیں، تلاوتیں بکیں، اور جب ہر چیز مطمع نظر صرف پیسہ ہو جائے، تو پھر میرے بھائی کیسے طاقتیں ایمان کی پیدا ہوں گی؟ اللہ کا بندہ ایمان دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے انسان کا ایمان جلا پاتا ہے۔ طاقت دینے کا معنی یہ کہ جلا پاتا ہے، تازہ ہوتا ہے۔ حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے، بادشاہ سلامت کے نعرے لگ رہے ہیں اور بڑا استقبال ہو رہا ہے۔ ہارون رشید بھی بڑا راضی تھا، ظاہر ہے نعرے لگے تو پھر نفس کو تو بڑا اچھا لگتا ہے نا بندہ، پھر وہ ایسے ایسے کر کے لوگ ہاتھ ہلاتے ہیں، مزہ ہی بڑا آتا ہے۔ وہ تو لطف لے رہا تھا، اور یہ لطف صرف وزیر نہیں لیتے، پیر بھی لیتے دیکھے ہیں میں نے، اللہ ماشاءاللہ، یہ چلتا ہے سلسلہ بہت ساری جگہوں پہ۔ وہ ہارون رشید جب یہ مزے لے رہا تھا نا، تو حضرت بہلول دانا ایک ٹیلے پہ بیٹھے تھے اور اس کی یہ حالت دیکھ کے ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ اللہ کا بندہ وزادار بڑا ہوتا ہے۔ ہارون رشید کی اچانک نظر پڑی تو اس نے کہا، بابا جی کا ہنسنا بڑا معنی خیز ہے۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور اتر کے آن کر کے نا حضرت بہلول دانا کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ حضور خیریت ہے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو ہارون رشید آ کے نا، اب کیا ہوا جی؟ اللہ آپ کو برکت دے، آپ توجہ کر رہے ہیں میری بات پر، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔
हारून रशीद उतर के ना हजरत बहलोल दाना की खिदमत में आ गए। तो आ करके पूछने लगे, हुजूर आपका हंसना बड़ा माना खेज है, ये समझ नहीं आया आप क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं। तो हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे, वो जो तेरे नारे लग रहे हैं और लोग इस्तकबाल कर रहे हैं ना, उस पर मैं हंस रहा हूँ। कहा जनाब वो क्यों? फरमाने लगे कि ये जो सारे लोग तेरे नारे लगा रहे हैं ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये तुझसे पहले किसी और के भी नारे लगाते थे, और ये तेरे बाद भी लोगों के नारे लगाएंगे। ये तो बदलते रहते हैं, इनका तो मिजाज तब्दील होता रहता है, तो लगाएंगे नारे। तो हारून रशीद सियाना बनता था, उसने नसीहत का गुस्सा नहीं किया, बात को समझा। लेकिन चूंकि था बादशाह, उसने फौरन वही काम किया जो उमूमन मालदार और बादशाह लोग करते हैं। कहने लगा कि मैंने सुना है आप पर कर्ज है, तो कोई हुक्म हो तो इरशाद फरमा दें। तो हजरत बहलोल दना फिर मुस्कुरा पड़े, फरमाने लगे, चल एक बात तो बता, तेरा रब कौन है? कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है? कहा अल्लाह। तो फरमाया यार ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता जाए और बहलोल दाना को भूल ही जाए, ये तो नहीं ना माज़ अल्लाह हो सकता। तो जो रब तुझे अता करेगा वो मुझे भी देगा इंशाअल्लाह, लिहाजा मुझे तेरे सामने हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। वो एक शायर एक जगह पे बैठा था ना, तो शायर नाराज ना हो जाए, तो बाज़ों का शायरों की हालत भी बड़ी पतली हो जाती है, चादर लपेटे रखते हैं कई कई दिनों तक बाज लोग। उसकी हालत थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐसी महसूस हुई, तो एक शख्स गुजरा, तो वो चंद रुपए फेंक गया कि शायद कोई ज़रूरतमंद बैठा है। बंदा बड़ा उम्दा था, उसने कहा उठा अपने पैसे ले जा। तो कहा जनाब आप ये क्या कर रहे हैं, आपको ज़रूरत है, गरीब है, रख लें। तो उसने कहा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अल्लाह रसूल से मांगूंगा। और क्या बात की है, अगर आपको समझ जाए ना तो ये अल्लाह के बंदों की बारगाह से खैरात मिलती है। उसने कहा ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। मैं कोई लावारा सूरा पर रसूल का हूं, मुझे अता करेंगे। अल्लाह के बंदे ईमान की लज्जत से आशना करते, उनके पास बैठने से इंसान का ईमान मजबूत होता है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा मजबूत होता है, उम्मीदें रब रसूल से वाबस्ता होती हैं। और दूसरी अल्लाह के बंदे की तारीफ कुरान ने यह बयान की कि वकानु यत्तकून, वो परहेजगार होते हैं। एक होता है नमाजी, एक होता है हाजी, एक होता है सखी और एक होता है परहेजगार। नमाज पढ़ने वाले को कहते हैं नमाजी, हज करने वाले को कहते हैं हाजी, सखावत करने वाले को और गुनाह से बचने वाले को परहेजगार कहते हैं। आप डॉक्टर के पास कभी जाए ना, तो वो दो काम करता है, एक दवाई देता है और दूसरा परहेज बताता है। मुश्किल क्या होता है, बस समझ लें आप, जो परहेजगार हो जाए वो वली बन जाता है। दवाई खाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना ये जो परहेजगार होते हैं ना, कोशिश करते हैं। वैसे तो मासूम अंबिया और फरिश्ते हैं, लेकिन अल्लाह के बंदे कोशिश करते हैं, तकवा इख्तियार करते हैं, गुनाह से बचते हैं। तकवा किसे कहते हैं? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि बताइए ये जो कुरान और सुन्नत में बार बार तकवे का जिक्र है, तो तकवा क्या होता है? तो हजरत उबई बिन काब कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन आप बहुत बेहतर जानते हैं, पर मेरे जिम्मे लगाया तो मैं बताए देता हूँ। फरमाने लगे कि अगर तंग रास्ता हो और दोनों जानिब झाड़ियाँ हों और इंसान ने खुला लिबास पहना हो, अगर वो उस रास्ते से गुजरना चाहेगा तो कैसे गुजरेगा? हज़रत उमर फरमाने लगे सादी सी बात है, दोनों जानब ज़रा झाड़ियों का ख्याल रखे, कपड़े ज़रा समेट ले और थोड़ा एहतियात से गुजर जाए। हज़रत उबई बिन काब कहने लगे बस यही मुझे भी समझ आई है, दुनिया में दोनों जानब गुनाहों की झाड़ियाँ हैं, जो ज़रा अपने आप को समेट के गुजर जाए उसे मुत्तकी और परहेजगार कहा जाता है। अपनी ज़िंदगी में तकवा इख्तियार करें, बोलने में भी एहतियात करें, सोचने में भी एहतियात करें, बिला वजह किसी के बारे में बदगुमान ना हो,
کبھی غلط رائے نہ دیں. اپنی کھانے کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہو. دو آدمی دنیا میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے، ایک جس کی نظر میلی ہو اور ایک جس کا رزق ناپاک ہو. یہ بزدل ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے. جو نظر کا پاک ہو، رزق کا پاک ہو، اللہ کی توفیق سے اللہ اسے بڑے بڑے کام کرا لیتا ہے. رزق کے معاملے میں اللہ کے بندے محتاط ہوتے ہیں. ہمارے ہاں نا آج کل مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ زبان کو بعض ذائقے لگ جاتے ہیں، اور ان ذائقوں کی بنیاد پر لوگ پھر تمیز نہیں کرتے بہت ساری چیزوں کی، کیونکہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا نہیں کہ لوگوں کی آمدن کم ہوتی ہے، آمدن تو بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس حساب سے خرچے بھی زیادہ ہوتے. تقوی والی زندگی یہ ہے کہ تھوڑا محتاط طرز زندگی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بوڑھی خاتون مسئلہ پوچھنے آئی تھی. میں نے ساری زندگی پڑھایا ہے، پر کبھی مسئلہ بتاتے میرے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے. بوڑھی ضعیف عورت مسئلہ پوچھنے آئی، پردے کے پیچھے اسے بٹھایا گیا. اس نے کہا حضور ایک شرعی مسئلہ دریافت کرنا ہے. تو میں نے کہا بہن پوچھئے. تو وہ کہنے لگی اگر میں چونکہ بیوہ ہوں اور بے اولاد بھی ہوں تو میں ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی. مومن کی شان کے خلاف ہے دنیا دار سے مانگنا. وہ جب مانگتا ہے رب رسول سے مانگتا ہے، وہ لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں رکھتا، اس کا مزاج ہی نہیں ہوتا. وہ کہنے لگی میں محنت کر کے کما کے کھاتی ہوں، تو میں چرخہ چلاتی ہوں، اس سے میں سود بناتی ہوں. کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ دن میں بہت زیادہ کام نہیں ہو پاتا، شام ہو جاتی ہے، تو میں چاہتی ہوں کچھ رات کو بھی کام کر لوں، سمجھے اوور ٹائم بھی لگ جائے. تو میں چھت پہ چرخہ رکھ لیتی ہوں. 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے تو روشنی ہوتی ہے تو کام ہو جاتا ہے. کہنے لگی حضور دریافت طلب امر یہ تھا، مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اب کچھ دنوں سے یہ ہو رہا ہے کہ بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے، بڑی بڑی لالٹینیں ہوتی ہیں، ان کی روشنی بھی میرے چرخے پہ پڑتی ہے. پوچھنا تھا اس روشنی میں جو میں سود بناؤں گی وہ کمائی میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس نے مسئلہ پوچھا تھا اور میرے آنسو نکل گئے، تڑپ گئے. میں نے کہا اماں آپ کون ہیں، کہاں سے آئی، تعارف کیا ہے؟ کہنے لگی آپ مسئلہ بتائیے. میں نے کہا نہیں بتائیں تو صحیح. کہنے لگی ایک دیوانہ سا درویش ہے، حضرت بشر رافی انہیں کہا جاتا ہے، بغداد کی گلیوں میں ننگے پیر چلتے، میں اس درویش کی ہمشیرہ ہوں. تو امام صاحب فرمانے لگے کوئی اور ہوتا تو میں شاید مسئلہ اور بتاتا، لیکن آپ کے گھر سے تو لوگ دین سیکھتے ہیں نا. آپ کی احتیاط اسی میں ہے کہ آپ 14ویں رات کے چاند کی روشنی میں ہی چرخہ کاتا کریں. یہ اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں. ان کے پاس بیٹھنے سے انسان کا دل اللہ کی جانب، اور صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری مسلم میں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھنے سے رب یاد آئے. ایسا نہ ہو کہ اس کی گاڑی دیکھ کے بندہ پریشان ہو جائے اور گھر دیکھ کے کہے ہو کہاں سے آیا ہے. وہ اسے ملنے سے، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آئے. تو میں نے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھی، ایک تو ایمان کی پختگی اولیاء اللہ کی علامت، دوسرا تقوی کا نور. بس کسی جگہ بھی جائیں ان 2 چیزوں کو معیار بنائیں، یہی معیار ہیں اللہ کے ولی. باقی یہ کہ کوئی آدمی کسی بات کو حیرت انگیز انداز میں کرتا ہے، کھینچتا ہے اور بلا وجہ کچھ چیزوں کی تشریحات غلط کرتا ہے تو وہ درست نہیں ہے. دین بڑا سادہ سا ہے، حضور نے کھول کر بیان فرمایا، اس میں کسی ابہام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور میری آخری گزارش آپ سے یہ ہے، فلسطین والوں کے لیے بہت درد دل سے دعا کریں، تبصرہ کر کے چپ نہ کر جایا کرے وہ بڑا کچھ ہو رہا ہے جی یہ کہہ کے خاموش نہ ہو جائے. حضور نے فرمایا مومن ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، امت کا درد محسوس کرے. ہم نہ بری طرح ذاتیات کے جنگل میں پھنس گئے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو ہدایت کا نور عطا فرمائے اور انہیں سمجھ عطا فرمائے اور شعور کی بلندی عطا فرمائے. کفر کو دیکھیں کیسا اکٹھا ہوتا ہے،
कैसे बयान देता है। और मुसलमान एहसास कमज़ोरी का शिकार रहते हैं, हालांकि रब कहता है तुम खड़े तो हो जाओ, रब तुम्हारी मदद करेगा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो रब का नाम लेके डट जाए उसकी मदद के लिए तो अल्लाह फरिश्तों का नुज़ूल फरमा देता है, लेकिन पहले डटना है फिर फरिश्ते आएंगे। कुरान की तरतीब ये है कि पहले सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, पहले तू डट फिर अल्लाह मदद भेजेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला साहिब उर्स के दर्जात में बुलंदी फरमाए, हम सब का यहाँ जमा होना कबूल फरमाए। आपकी महफिल अभी जारी है, हम कोई शख्सियात के कायल नहीं हैं कि एक बंदा आया है और एक चल, लोग तो आते जाते रहते हैं। ये महफिलें तो अल्लाह रसूल के नाम की है ना, इसलिए आपको इत्मीनान से बैठना चाहिए। और मेरे से मुलाकात के हाथ मिला के आपको, आप मोहब्बत से मिले मुसलमान जान के तो सवाब तो होगा, लेकिन अगर आप समझे कि कोई बड़ा आदमी है तो मैं आप सबसे गुनहगार आदमी, कोई फ़ायदा नहीं आपको। अगर कोई बात आप मान लेंगे मेरी तो उसमें फ़ायदा है। इसलिए महफिल का हुस्न नहीं ख़राब होना चाहिए, ना किसी के आने से और ना किसी के, आपको मोहब्बत से, इत्मीनान से और अदब जो है महफिल का उसके पेश नज़र तशरीफ़ रखनी चाहिए। अल्लाह ताला तौफ़ीक अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक में, ये हदीस आपने आज याद रखनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी आदमी के नमाज और रोज़े से मुतासर ना होना, पहले देख लेना कि वो अमानतदार है कि नहीं। किसी के नमाज रोज़े से मुतासर नहीं होना, पहले देख लेना कि दयानतदार है कि, देखना लोगों की जेबों पे कितनी नजरें डालता है। फरमाया बहुत सारे नमाज रोजे वाले धोखेबाजी करते हैं, दयानती न करें, अपने ओहदे का पास रखें, अपने मनसब का ख्याल रखें। ओहदे जिस जगह आप मौजूद हैं आपकी जिम्मेदारी है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बंदा तुम में से निगरान है और जो उसकी रियाया है उसके बारे में उसने जवाब देना है। कभी भी बददयांती ना करें। हम लोगों का पहले एतमाद हासिल करते हैं, फिर उस एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं। उसका नुकसान पता क्या होता है? दुनिया में सबसे कमजोर शख्स वो होता है जिस पर कोई एतबार नहीं करता। जिसका एतमाद जाया हो जाए वो आदमी बिखर जाता है। कभी भी धोखाधड़ी की पॉलिसी ना बनाए। हम लोगों से मुफादात लेने के लिए अपने रवैये मीठे करते हैं और जब काम निकल जाता है फिर हमारे रवैये बदल जाते हैं। ये धोखा है, ये बदबयानती है। इसको अल्लाह रसूल ने पसंद नहीं किया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसमें तीन बातें पाई जाएं वो तो मुनाफिक है। अगरचे उलमा कहते हैं यहाँ मुनाफिक इत्कादी मुराद नहीं, मुनाफिक अमली मुराद है, लेकिन हुजूर ने फरमाया मुनाफिक है। या रसूल अल्लाह कौन? फरमाया वो बंदा जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो मुखालफत करे, जब अमानत रखी जाए तो बददयांती करे। ये तो बंदा मुनाफिक है। हजरत अबू नूर अलैहिर्रहमान ने लिखा है, फरमाते हैं महमूद गजनवी का दौर था तो एक आदमी महमूद गजनवी के पास ना अपना केस लेके आया, मुद्दई बन के आया। उसने कहा बादशाह मेरा केस बड़ा निराला है। बादशाह सलामत ने कहा वो किस तरह? कहने लगा ये मेरे पास एक थैली है, मैं ना सफर पे जाने लगा तो ये थैली पूरी हीरों की भरी हुई। फलां इलाके के जो काजी साहब है ना, मैं जाती दफा मैं कहीं सफर पे जा रहा था तो मैं उनके पास छोड़ गया कि रास्ता लंबा है, कहीं कोई मुझसे छीन ना ले, हीरों की भरी हुई थी। कुछ दिनों के बाद मैं वापस आया हूं, काजी साहब ने मुझे थैली वापस की है तो इसमें हीरों की बजाय खोटे सिक्के निकले। अब मैंने काजी साहब से कहा है तो काजी साहब तो मेरे गिरेबान तक आते हैं। वो कहते हैं बता कहीं से फटी है, खुली है? वो जिस तरह टांके लगा के तूने सी थी उसी तरह लगे हुए हैं कि नहीं? तो हुजूर लगे भी बिल्कुल उसी तरह है, ना फटी है ना खुली है। अब मैं लुट गया हूं, मेरी कुल उम्र की कमाई जाया हो गई, खोटे सिक्के कहां और हीरे कहां? तो मेहरबानी करें और आप की बारगाह में अल्लाह रसूल के नाम पर हलफ देता हूं कि मैं हूं बिल्कुल सच्चा। महमूद गजनवी कहने लगे तू जा, थैली छोड़ जा, और जब मैं तुझे बुलाऊंगा फिर दोबारा आना। वो शख्स चला गया। महमूद गजनवी उठे, दरबार बर्खास्त किया, लोगों से कहने लगे चले जाओ, मैं 3 दिन के लिए सैर करने जा रहा हूं, 3 दिन के बाद लौटूंगा। अकेले जब रह गए ना महमूद दरबार में तो महबूब ने छुरी मंगाई। वो जिस तख्त पे बैठते थे वहां गद्दा बिछा हुआ था, ये गद्दा पड़ा है ना, गद्दा बिछा हुआ। तो महमूद ने छुरी के साथ उसको फाड़ डाला और छुरी जेब में रखी, निकल गए। कहने लगे मेरे बाद कोई मेरे दरबार वाले इहाते में दाखिल ना हो। महमूद चले गए। अब वो सफाई करने वाला जब आया ना, उसने आके देखा तो गद्दा तो फटा हुआ है।
اس نے شور ڈال دیا، پہرے دار بھی آ گئے، فلاں صاحب بھی آ گئے، فلاں صاحب۔ اس نے کہا وہ خدا کے بندو، اس کا گدا پھٹ گیا ہے، وہ تو مار ڈالے گا۔ اس نے کہا تھا سوائے صفائی اور نگرانی والے کے دوسرا آئے کوئی نہ، اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں، پہلے دن ہی پھٹا ہوا ہے تو لٹکا دے گا سب کو، کیا کریں؟ شور ہو گیا، سارے دربار کے ملازمین اکٹھے ہو گئے۔ ایک بندہ بولا، کہنے لگا فکر نہ کرو، میں کیسے بندے کو جانتا ہوں، اس طرح سیے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا تھا، ایسا بہترین رفو کرے گا کہ پتہ بھی۔ اس نے کہا یار ہم سارے ایک ایک مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، تو بندہ بلا۔ وہ بلا لیا اس کو، اس کا نام محمد رفو گر تھا۔ وہ آیا، اس کو گدا دکھایا، اس کا یار اس طرح سینہ پتہ نہ چلے۔ اس نے کہا فکر ہی نہ کرو، میں بڑا کاریگر ہوں۔ بڑے بڑے کاریگر لوگ نہیں ہمارے ملک میں پائے جاتے، کوئی نشان چھوڑتے ہیں پیچھے؟ بڑے کاریگر کا پیسے ہونے چاہیے، بڑے بڑے کاریگر بندے۔ آپ یقین کریں ایسا ایسا فلسفہ، یہ عمرہ عبادت ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری بڑی نعمت ہے نا۔ تو سعودی گورنمنٹ نے پابندی لگا دی، خیر ان کی بھی زیادتی ہے، اس طرح کی پابندیاں شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں۔ اللہ کے گھر مسلمان جب چاہے جا سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی 2000 ریال دے جس نے 2 سال بعد بھی آنا ہے۔ انہوں نے پابندی لگائی تو ہمارے ایجنٹوں نے بھی کئی خاص ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے آئے، انہوں نے بھی رستہ نکال لیا۔ ایک صاحب سے میں نے کہا کہ جناب وہ 2000 ریال لگ گیا تو کیا کرنا ہے؟ کہنے کوئی مسئلہ نہیں، پاسپورٹ نواں بنوا لو، گنجائش ہے، یعنی ہر شے کا حل ہے۔ اور میں نے کہا یار اب عمرہ کرنے جاتے وقت بھی بندہ دھوکہ دے کے جائے، اللہ کے گھر جاتے وقت بھی اس طرح کی حرکت کرے، کیا حال ہو گیا؟ ہر چیز کا لوگوں نے حل نکال لیا، ہر چیز کا لوگوں نے سٹائل بنا لی۔ ایسا نہ کریں، یہ درست نہیں۔ احمد رفو گر کہنے لگا اس طرح سیوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں۔ ان کا پیسے لے یار تو سی دے۔ اس نے سی دی، اگلے شام ہی لا کے بچھا دیا گدا۔ تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے، آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی۔ اس نے بلایا سب ملازمین کو، کہا کس نے سیا ہے؟ کہا جناب کیا ہوا؟ کہا یہ پھٹا ہوا تھا۔ کس نے؟ کہا نہیں پھٹا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے بنو بات، میں خود پھاڑ کے گیا تھا، تو بتاؤ صحیح سیا کس نے ہے؟ کہا جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے اسی لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو، بلاؤ بتاؤ سیا کس نے۔ تو بلا لیا، احمد رفو گر آ گیا۔ اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا، کہا بھئی تو نے سیا ہے؟ کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم کٹھے ہو کے آئے تھے، میری غلطی کوئی نہیں۔ کہا نہیں یار تو بڑا کاریگر ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہاں سے پھٹا تھا۔ اچھا یہ بتا یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تو نے سی تھی؟ اس نے کہا جی آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے، وہ فلانے علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے، اس میں سے ہیرے نکال کے تو کھوٹے سکے بھرے تھے، تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا۔ محمود نے سارے گواہ بھی اکٹھے کر لیے، ثبوت بھی اکٹھے کر لیے۔ پھر قاضی کو بلایا، پہلے سارے ثبوت اور گواہ کیس حل کر لیا۔ پھر ہمارے ہاں یہ حال ہوتا ہے کہ مدعی 2-3 ہفتے کے بعد خود ہی ہاتھ باندھ جاتا ہے، کہنا تسی میری جان چھڈو، مجرم پھڑو پاوے نہ پڑھو۔ وہ کہتا ہے مجھے معافی دو، میں رہا۔ ظلم ہے نا، ظلم زیادتی ہے کہ جو بیچارہ اتنے سوال مجرم سے نہیں ہوتے جتنے مدعی سے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں اتنے سوالات ہوتے، بیچارہ ہف جاتا ہے۔ یہ طریقہ درست تو نہیں، ایک لٹ گیا اور دوسرا طرح طرح کے سوالوں کے جواب دیتا پھرے بیچارہ۔ سارے ثبوت اکٹھے کر کے قاضی صاحب کو بلایا، تنہائی میں لے جا کے محمود غزنوی نے کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی، غریب آدمی تھا، وہ لٹ گیا ہے، اس نے تو بڑی مشکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی، تو آپ اس کا مال اسے دے دیں، بات ختم۔ قاضی صاحب کہنے لگے آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ میری داڑھی دیکھیں، آپ میرا اعزاز دیکھیں، دنیا جانتی ہے میں اس کا۔ قاضی صاحب انسان بھول ہی جاتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے، غلطی ہوگی، مال نے کہا نہیں سب، کہا میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں، میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا موجود کوئی نہیں، آج توبہ کر لے، میں کچھ نہیں کہوں گا، تو میری زبان پہ اعتبار کر، تجھے پتا ہے میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں، باز آ جا۔ پر قاضی نے کہا نہیں میری غلطی کوئی نہیں۔ محمود نے پھر بڑے دربار میں بلا لیا، مجمع عام میں۔ مہلت کے دنوں میں جو توبہ کر لے وہ بچ جاتے ہیں، لیکن لوگ رسوائیوں کے دنوں میں پھر واپس لوٹتے ہیں اگلا گھر دیکھ کے، پھر حالات اور طرح کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب بڑے دربار میں قاضی کو بلایا، بھائی تو مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا بلاؤ احمد رفو گر کو۔ جب احمد رفو گر آیا تو بوڑھے قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگی، جملے ٹوٹنے لگے، لفظ زمین پر گرنے لگے، بات صحیح نہیں ہوتی، زبان لڑکھڑانے لگی۔
महमूद कहने लगे काजी मैंने तुझे कहा था वहां मान जा बात, अब भरे दरबार में बोल। तो जब काजी साहब की गर्दन खुद ब खुद झुक गई तो दुनिया समझ गई। कहा निकल जा मेरे दरबार से। महमूद बोले निकल जा, इतनी तुझे इज्जत दी, इतनी बड़ी तनख्वाह दी, काजी बनाया, और ये थोड़ी सी रकम के लिए, थोड़ी सी रकम के लिए तू बददियानत हो गया, चल चला जा, निकल। काजी दरबार से निकला तो लोग लानतें बरसाने लगे। कल जो दुकानें छोड़ के सलूट करने आते थे वो कहने लगे इसकी उम्र देखो, इसके काम देखो, देखो इसने क्या किया। कल निकल जा मेरे दरबार से। महमूद बोले निकल जा, इतनी तुझे इज्जत दी, इतनी बड़ी तनख्वाह दी, काजी बनाया, और ये थोड़ी सी रकम के लिए, थोड़ी सी रकम के लिए तू बददियानत हो गया, चल चला जा, निकल। काजी दरबार से निकला तो लोग लानतें बरसाने लगे। कल जो दुकानें छोड़ के सलूट करने आते थे वो कहने लगे इसकी उम्र देखो, इसके काम देखो, देखो इसने क्या किया। घर गया, बच्चे जिनके लिए पाप कमाया था, जिन्ना ली तू पाप कमाए हुन किथे नहीं हो तेरे घर दे, वो बच्चे कहने लगे अब्बा जी हम तो स्कूल मदरसा जाने के काबिल नहीं रहे, उम्मीद थी कि बीवी साथ देगी। वो कहने लगी मैं मेके कैसे जाऊंगी, गली की औरतें तरह तरह की बातें बनाती हैं। और भाई कामयाबियों के बड़े सरबराह होते हैं, कोई कामयाब हो जाए तो सारे कहते हैं मेरी सपोर्ट से हुआ है, नाकामियां हमेशा यतीम होती हैं, नाकामियों का कोई सरबराह नहीं होता। जब तक तो काजी था तो बड़े बात थी, हर बंदा कहता था रिश्तेदार है, रुसवाई हो गई तो वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, साथ आया ना कोई कूचे रुसवाई तक। और मियां साहब कहने लगे सारी उम्र ही आटा गुद है, मैं लखा कीते नहीं पेड़े, अब वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हूं बैठा नेड़े। हालात ही बदल गए। काजी खामोशी से अंदर चला गया, अपनी रुसवाई समेट के बिस्तर पे लेटा। ना रोटी की भूख लगी, ना पानी की प्यास लगी, ना नींद आई, सारी रात तड़पता रहा। सवेरे घर वालों ने दरवाजा खोला तो रूह परवास कर गई थी, दुनिया छोड़ गया। हजरत अबू नूर अलैहि रहमा बोले, फरमाने लगे याद रखो कभी बददियानती ना करना, कभी। ये तो महमूद गजनवी की अदालत थी, कयामत में रब करीम की अदालत लगेगी। और फरमाया वहां तो गवाही देने वाला अहमद रफू गर था, कयामत में तो तुम्हारे अपने हाथ पैर गवाहियां देंगे, हमारा अपना वजूद गवाही देगा। और फरमाया यहां तो लानते दुनियादार बरसाते थे, वहां फरिश्ते होंगे। और काजी को तो मौत आ गई थी, कयामत में तो दोबारा मौत भी कोई नहीं आएगी, वहां तो रहना है और सहना है। बददियानती मुआशरे में, इतनी बददियानती हर जगह। उस मुआशरे का भी कुछ बनेगा जहां दवाई भी खालस ना मिले, जहां दवाई में भी बददियानती हो। लोग अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए गरीबों के बच्चों के रगों में जो दवाई उतारे वो भी 2 नंबर। इतना बड़ा भी को बददियानत मुआशरा होता है कि लोग यहां तक धंधा करें, यहां तक कि लोग लोगों की जिंदगियों से खेल जाएं और हमें एहसास तक ना हो कि कोई मर जाएगा, कोई डूब जाएगा, क्या बनेगा। और जिसने वो अपनी रजिस्टर की दवाई की, उसने 2-4 लाख रुपया लिया और उसने ये नहीं सोचा कितने इंसान मेरी वजह से मरेंगे। कत्ल सिर्फ ये तो नहीं होता गोली मार के मार देना, लोगों की जिंदगियों से लोग खेल जाते हैं, लोग तबाही कर जाते हैं, लेकिन बददियानती से बाज नहीं आते। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा सी बददियानती, और सहाबा का ये मिजाज था, इतनी सी भी कभी उनसे गलती होती तो तड़प अपना आप ही देखते रहते थे। घर चाहे ना देखना बुरी बात नहीं, लेकिन सिर्फ अपना आप ही देखते रहना और हर वक्त देखते रहना, खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ये भी कोई इतना ठीक मसला नहीं। आप गौर फरमाए, क्या अर्ज करना चाहता हूं आपकी खिदमत में मेरे अजीज। एक तो अगर मैं बड़ी समझदारी से और बड़े गौर से और बड़ी तवज्जो से आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि अगर हुजूर से प्यार करोगे ना तो ये जितनी दौलतों की और शोहरतों की मोहब्बत दिल में आती है ये खुद ब खुद निकल जाएगी, खुद ब खुद निकल जाएगी, आसानी हो जाएगी, जीना आसान हो जाए। दूसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हम ना ताज़ा दम नहीं रहते, हम परेशान रहते हैं, हम बोर होते हैं, हमारी तबीयतें बाज़ोकात जल्दबाजी करती हैं, हम बाज़ोकात उलझ जाते हैं, करार तलाश करते हैं,
اس قرار کو تلاش کرنے کے لیے پھر بعض لوگ الٹی سیدھی موویز دیکھتے ہیں، بعض لوگوں کا خیال